Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, наш воскресный вебинар в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Сегодня много подключений, переводы на практически все Olá, junto de nós está Rav Leitman. Nós temos hoje muitas conexões. Тема у нас такая сегодня общая, как бы тема Tradução a todos os idiomas, тема время, место и пространство. também amigos da Europa. E a pergunta é sobre um tema geral. Это немало, вроде бы. Время, место и Acerca пространство. dos problemas que há na В criação. духовном мире времени, места и пространства нет. Нет перемещения, нет абсолютно Em никаких geral, тех todo o espaço определений, которые есть в нашем мире. na espiritualidade não é Нет isso. определений, и по Todas essas определению нет definições самих que há этих nesse nosso mundo. состояний, Assim que não há esse tipo de которые называются definições, в нашем мире так. Время, место, perguntou o пространство, aluno, движение. não há estados Нет, assim como chamamos ou como ocorrem no То есть, mundo terreno, поскольку como um lugar, духовный мир состоит movimento, всего лишь espaço, из movimento. двух компонентов – света и материи, желания. Поэтому O mundo относительно света мы espiritual ничего не можем está говорить, он находится в composto por duas абсолютном покое. estruturas, a luz Потому e что o нет в нем desejo. никаких Por isso, em изменений, respeito à luz, não temos mais желаний, o que dizer, кроме как sem que насытить, permanece em um наполнить estado completamente творение, estável e которое permanente, sem сколько будет mudança. требовать, столько E получит. o desejo é стороны que света. sim, Стороны света. И ele que поэтому muda. о свете нам говорить нечего. Он готов ко E всему. segundo o criado, Открыт ele для exige da творения. luz que А manifesta творение, o чтобы desejo получить quando свет, se ativa. должно E достичь assim é toda a подобия criação. ему. И в мире подобия оно Para poder receber a получает luz, o свет в criado себя, é приближается этим к pedi-lo e свету и tratar так de далее. ser como ele, como criador, ter Далее. equivalência de forma. Значит, Aproximar-se существуют à только эти luz. два компонента. И все, Que что mais? происходит только между ними. В свете Há ничего не dois происходит, кроме aspectos как его e o que желание sucede отдавать, entre насыщать, наполнять. А в творении e não se происходит ocorre огромное nada изменение. senão a parte do desejo Это de изменение preencher ao в criado. E o во criado, всем. В há желании, muitas в mudanças. намерении, то, что и составляет суть творения. Есть желание и есть намерение, и как я использую это желание. Или ради себя, или ради света, ради Творца. То есть все очень просто. E a intenção, como eu vou utilizá-la? Микро такой вопрос. Ну, вот когда É вы nisso que говорите, tem que pensar, se é это para же mim какое-то должно ou быть время para o пройти Criador. между тем, что я Я ничего извиняюсь. не желаю. Outra pergunta. Меня только не Você путайте. disse que Хорошо. primeiro temos que pensar no Значит, tempo есть que у нас reúne uma желание, coisa a outra. И есть у нас. То есть свет и есть Eu желание. sinto sim, para não nos confunda. Eu sinto aqui, Sr. Ravi, o desejo nesses dois círculos. O desejo de receber e o desejo de doar. Творение – это желание получать, и свет – это O желание desejo de отдавать. otorgar e o Кроме этого, desejo de больше receber. нету O criado é o desejo de receber e o criador é o desejo de doar. понятно? Это E em первое. criamos, ambos, não há nada nessa da criação, só isso. Свет желает только отдавать, у него нет никаких больше Tudo isso желаний, início. только отдавать творению. Все. И только этим он Tem занимается. unicamente o desejo de Постоянно, otorgar e nada mais que желает isso. отдавать творению. E disso se ocupa Творение, с своей unicamente. стороны, оно E todo o tempo é o Проходит очень criado, много всевозможных entretanto, o состояний. criado, por sua conta, в первом состоянии оно passa por todo желало tipo de все estado. получать от света. No Потом она criado обнаружила, quer что оно receber не может todas получать, потому что этим a оно luz. ощущает себя Depois, o страшно criado se dá отдаленным conta и que não pode далеким, и fazer por вообще suas próprias противоположным forças. свету. В ней E assim образовалось se sente состояние стыда. И тогда она longe do решила Criador, отдавать свету, что distanciado она будет ему dele. отдавать, E быть tem подобным então как essa свету. То есть она sensação de сделала на себя vergonha. сокращение. Так? Это называется первое сокращение. E o criado é que quer otorgar ao Criador nada. И желает отдавать свету. E Но tudo отдавать que она faz ему é не может. Что она сможет ему отдавать? uma Ведь у нее ничего restrição. нет. Значит, она E тогда quer будет делать otorgar a очень luz, просто. Она espera que воспользуется tem que тем, dar-lhe, что свет nada o желает Criador não tem nada. этому Então, творению é отдавать, algo muito и она будет simples. получать от света Então,
Tome em conta o tratar de aproveitar que o criado, o criador quer otorgar ao criado, então trata de aproximar-se para que possa otorgar, para que possa incluir nele, receber dele para poder otorgar. Já aqui é uma dinâmica mútua. E da mesma maneira, a luz quer otorgar ao criado. E isso se chama Pi-Had, o Pi-1, quando se dá essa dinâmica, na mesma medida a luz pode preencher o criado. E isso é o segundo estado. P1, P2. O criado, nesse momento, sente o criador. Há muitas perguntas, mas é melhor que você continue explicando. O Ravi diz, vemos que P1 é a intenção. Então vamos escrever. Bom, eu vou escrever em russo aqui. Намерение. Так. Esta intenção, P1, verde, которая практически все определяет. И далее все происходит в взаимности. Devido ao criado, e assim sucessivamente se dá de maneira mútua com a luz. E aqui, em verde, o criado. В своем намерении отдавать ему. В той мере свет может наполнять творение, и в этом состоянии, у них возникает особая форма сближения между собой. Вот она такая желтая, облако такое, да, которое называется forma de muita proximidade entre ambos, entre as duas linhas. E esse estado se chama adesão, dvekut em hebraico. Вот к этому надо прийти. Adesão. Ничего другого Quer dizer, que outras coisas mais vocês querem saber? Bom, é isso, nós temos que chegar, não há outra coisa além disso. Até o ponto que toda a criação, isso em totalidade, se eleva numa intenção para que a luz, o Criador, lhes preencha. E isso é receber para otorgar, para doar a Ele, o Criador. Desde cima, a luz do Criador, e dessa única maneira, o Criado atua. Quando essa adesão, quando eu não me interesso nada mais por mim mesmo e que o Criador preencha a mim, senão o que eu faço para doar, otorgar. Alexander pergunta, o que significa criado? É um desejo, é malvos? O criado atuando, o Criador, isso que é Yetzirah, a criação, o Ravi diz, o criado é o desejo de receber, assim como se define. E isso não importa onde você está, seja no espaço, no planeta, não interessa, isso é uma condição, é um desejo de receber. Svinka pergunta, então, em que nível se encontra a pessoa, qual determina qual é o nível da criação? Sim, alguém de Kiev pergunta, como se pode receber a luz? A luz nós vamos receber quando nos preenche, não é segundo a matéria, é simplesmente a sensação dentro de nós. Assim é como se reflete. Nós não recebemos, não vemos a eletricidade, ele é igual com a luz. Moshe, o tempo é uma coisa subjetiva ou objetiva? O Ravi diz, na espiritualidade não há tempo. No dia a dia, nossa vida terrena sim, mas na espiritualidade não. Unicamente são níveis que nós passamos. Quer dizer, se nós passamos certa etapa, então não passa o tempo. Se eu não vi um movimento, então é como se não viver essa experiência. É diferente da parte terrena. Svinka,
sobre o que você disse, Rav, há uma pergunta, quem sente o criado? O criador sente? O Rav, estamos falando agora do criado, que o criador e o criado sente, é o que nós podemos falar, discutir. E o criado não reconhecemos, Zinka. Qual é a diferença entre desejo e a intenção? Há uma intenção quando eu me movo a fazer algo através da luz e eu utilizo esse desejo. Zinka, porque às vezes o desejo se chama força, é parte da força, o Rav, sim. Muitas vezes nós deixamos de matéria, mas isso há uma força, essa força da matéria. E então é uma força sim. Isso, então. E já é pronto isso, alguém disse, eu não entendo o que é o desejo. A luz é o desejo? A luz é para otorgar a alguém? O Rav, primeiro que a luz é o que eu sinto. O que está fora de mim, eu não tenho nada que dizer. Eu não posso dizer nada ao Criador como algo que está fora de mim. E o que não está dentro de mim, e chamamos de Atzmuto, que não tem um nome. A luz está fora de nós. Não posso dizer algo assim. O único que existe seguramente é que existe dentro de mim. No momento que existe dentro de mim, está aí. Existe. Não, não. Não sinto, não existe. Nós falamos unicamente a partir do alcance, do que nós captamos. O que nós podemos sentir dentro do nosso sentido. Zinka, outra pergunta. Como é que o criado, que é um desejo 100%, pode restringir-se a fazer um tzimtzum? O Rav, não entendo qual é o tema do tzimtzum ou da restrição. O criado foi criado através da luz e a luz lhe permite fazer algo com seu desejo. Ações dentro dessa ação. E então isso lhe permite ao desejo atuar de determinada forma. Zinka, Natasha pergunta, como é que ocorre essa restrição de Malhut? O Rav. Malhut recebe da luz superior quando recebe esse otorgamento, esse amor. Então, esse Malhut sente essa vergonha, sente que não está em equivalência de forma com o Criador, sente dentro do seu desejo, certo reflexo que deixa de receber o Criador, a luz, quando segue recebendo até a restrição, Zinka. A amiga de Kiev pergunta se nós podemos fazer ações antes de receber essa vergonha. Qual seria, então, a razão de ser semelhante ação que se encontra na natureza? Boris pergunta. Se a rapidez da luz ou a rapidez do tempo está determinada a idade de alguém? O Rav diz, tudo isso é uma percepção objetiva, que assim nos parece, mas na realidade, por parte do Criador, o tempo é algo subjetivo por completo. E um exemplo é como na infância, quando eu queria sair à rua jogar. E me disseram que eu não podia fazer mais que 1 hora. Eu dizia, como 1 hora? E quando eu regressava... Porque isso existe. Estava aí 4 horas, parecia que o tempo se media de outra maneira. Eu não estava consciente, depende dos parâmetros que tem. Isso, então, por que o tempo muda assim? Depende do desejo. Se o desejo é antes da ação, então todo o tempo passa muito rápido. Estou em... O Rav diz, sim, é uma canção.
na hora do amor passa rápido. Isso é Levite. E o egoísmo é o que se faz por um longo tempo. O tempo é uma clipa, uma casca, que nos faz ter uma percepção do tempo. Nikolai, se pergunta se na espiritualidade ações se ocorrem mais rápidas que as outras. Não, o Rav diz, os feitos ocorrem segundo se estabelece, e essa ordem se chama tempo. Mas não é que há um tempo que se pode medir como um relógio. Não há um tempo assim. É um tempo que está medido através de outros parâmetros. Isso é segundo a quantidade de ações. Muitas ações é muito tempo. Isso não é Levite. E qual é então a possibilidade de acelerar o tempo? O Rav, não há algo que se chame tempo. Einstein disse também isso, que tudo é relativo. Nós somos os que temos que determinar esses aspectos. Se pode se retroceder? Não, não se pode retroceder. O que se pode fazer é que não há nem passado nem futuro. Então, o que fica? O que fica é um estado eterno, fantástico. Islamic. Então, o futuro, então, o Rav não há passado nem futuro. Na medida em que está em adesão com o Criador, assim vai medir o tempo. E isso é o que vai condicionar o estado de eternidade. Quando estou em adesão com ele. Islamic. Mas uma pessoa não vai ter que vai passar dentro de um minuto, dentro de um ano, de 5 anos. E o cabalista pensa nisso, uma pessoa todo tempo tem que estar corrigindo-se. Então, essa coordenação de tempo, de espaço, é uma questão subjetiva. E tem que reconhecer isso. E logo corrigir. Temos todo tipo de processos condicionados no tempo. Então, até que uma pessoa, uma criança passa 4 anos, não pode ter 5 anos. O Rav, sim, estou dizendo que há um tempo determinado e espiritual, se não com o físico, e porque isso sucede no estado terreno, ou na ordem de ontem, de amanhã, e assim sucessivamente. Como pergunta para poder proceder ao passado e futuro, não podemos nos aproximar, mas isso é porque nós nos encontramos em um sistema desse mundo que tem que passar por cima dele. E começamos esse processo. Isso é Levite. Quer dizer que nós vemos na história, por exemplo, que todo tipo de personagens houve na era medieval. E aí de coisas que sucederam. O Rav, sim, óbvio. E se nós tomamos em conta que todo mundo é uma ilusão, então assim é certo. Os físicos dizem isso. E também confirmam. E eu certo e tenho uma sensação de que tudo isso existe. Tudo o que eu vejo. O Rav, sim, que isso sucede ou não sucede, existe ou não? É uma ilusão. O tempo não é inimigo da pessoa. Você determina. Há como uma espécie de máquina onde se pode organizar do tempo de 0 até o número que você quer. Isso é o que vai proporcionar a mudança, os físicos dizem. E todavia não temos essa possibilidade de coordená-lo corretamente.
Perguntas sobre o tempo, Zinca. As pessoas se confundem. Qual é a diferença entre a sabedoria da Kabbalah e a física quântica, por exemplo? A sabedoria da Kabbalah, o que faz é que emerge a pessoa em um estado em que pode ser coordenador de si mesmo, por em cima do tempo, mas para chegar a isso tem que ter certas ferramentas. E pode dar-nos exemplos do mundo superior? Então, mudança de dia à noite. Isso é algo que se reflete como a manifestação do Criador sobre o criado. Bom, eles perguntam aqui sobre a cerca da noite neste mundo. Não há relação entre o mundo espiritual e como o mundo físico, quando a pessoa está no mundo espiritual ou se ocupa da espiritualidade. Há todo tipo de definições que mudam do dia à noite, o tempo, tudo muda por completo. E todo esse vocabulário do que nós conhecemos e muda e se transforma até uma dinâmica distinta, uma mudança, uma transformação. Zinca, eu vou perguntar, de acordo com a Kabbalah, qual é a distância? O que é? Nós aprendemos isso. É uma mudança das condições internas. Zinca, é próximo ou longe? Depende das características do Rav. Se eu sou parecido a alguém, eu sinto que estou próximo a ele. E ao inverso, se nós não estamos de acordo, então nos separamos. Estamos mais longe. Slanovich, então o que é esse lugar então? O Rav diz, o lugar é o desejo, é o tamanho do desejo. Esse é o lugar. Quer dizer, o tamanho deste desejo é o que determina o que vou fazer com esse desejo, se eu vou preencher e como eu vou fazer, e quanto à quantidade e qualidade, como eu vou preencher. Slanovich, o desejo e percepção, a que se refere o Rav? São duas coisas distintas. Primeiro é como eu vou atuar com respeito a esse desejo. Slanovich, então o que é essa intenção? O Rav diz, a intenção é que de maneira eu vou trabalhar com o desejo. Isso vem cá. Qual é essa força de atração na Kabbalah? O Rav, atração e afastamento, tudo depende do anseio com respeito a um objeto de aproximar-se ou afastar-se. Svinka. Há uma pergunta aqui que vemos diferentes mundos. O Rav, de nenhuma maneira isto é igual ao que nós conhecemos. Tem que ver com a nossa imaginação. O que vemos fora de nós, isso é uma questão primitiva da realidade. Se nós vemos tudo ao nível terreno, Svinka, o que significa como eu posso mudar os desejos? Quando você muda as características e as condições internas, Boris pergunta, se nós estamos em um lugar e temos uma prática em um lugar estático, podemos revelar algo novo? O Rav diz, não entendo, se eu estou em um lugar sentado, por exemplo, Zinka, se eu estou sentado em um lugar determinado, eu posso revelar outro estado, outro lugar, em outro espaço? O Rav, em outro espaço? Isso dependerá do meu desejo. Slanovich, se não há tempo na espiritualidade, então o que é a eternidade? O Rav, isso é a eternidade que se chama de outra maneira. É o desejo a que nós chegamos quando... Ou melhor dito, é o estado em que o desejo foi completado. Assim é preenchido por completo.
Slenovic, então se não há tempo numa morte, o Ravi, como numa morte? Se ao fim do desejo, então pode ser que a morte do desejo anterior, mas faça um novo desejo. Na realidade não há morte. O que nos parece, inclusive no nosso corpo, isso não é correto. O Boris, né, da Inglaterra, pergunta: se nós estamos em espiritualidade, amadurecemos antes? O Ravi diz: não se pode pensar assim. Nós temos que ser mais jovens ou vamos ser mais adultos, dependendo disso. Eu não sou nada por mim mesmo, eu não existo, eu sou um zero. Nem sequer um útero. Não, nada, nem um ponto. No nosso mundo é assim, eu já estou velho, mas há outros cálculos. Zenka. Os cabalistas se ocultaram na sabedoria da Kabbalah por muitos anos, mas agora se está revelando, mas é muito difícil. O Ravi. Os cabalistas não guardaram nada, nem sequer tiveram os segredos, senão teve uma época que era proibido revelá-lo. Que as pessoas tinham uma ideia distinta, diferente do que era. E assim, até certo ponto, pode ser que se ocultou depois da destruição do templo, logo Barra tomou a sabedoria da Kabbalah e a fez de tal forma que foi acessível para todos. A organizou de tal maneira que facilitou a sua compreensão a todos e a sua revelação. Então, quanto tem sido a transição entre a espiritualidade e a parte material? O Ravi. Não aqui. O que vocês estão tocando aqui nesse escritório é matéria. Existe. Que vemos, tocamos. Existe ou não existe o que está dentro de mim? Vamos ver? Zinca. Sim, mas está entre o que existe e não existe. Existe unicamente na minha ilusão. No que eu sinto e nada mais. Eu sinto, Slenovic, nós estamos no mesmo sistema, então nós também temos a mesma sensação. Svinka, todos sentem o mesmo, Ravi. Nós somos como os coordenadores do nosso tempo. Boris pergunta: porque o mundo é uma ilusão? E se é assim, por que é tão terrível, o Ravi? Para poder tirarmos desse mundo terreno ao espiritual, para que nós fiquemos e podemos lutar por isso. Então, iremos sentir todos os problemas que há. Svinka. Sim, se nos deram palavras ou desenhos, esquemas para poder compreender como o Criador atua sobre nós, o Ravi diz. É muito simples. O Criador se ocupa unicamente de dar-nos plenitude, de fazer-nos bem. Esse é o único princípio, de levar-nos à plenitude de uma maneira completa, não parcial. E o Criado deve compreender que o Criador nos deu essas condições e essa possibilidade e não temos forma de escapar disso. Svinka. Em uma geração não vai poder chegar a esse alcance. Ou que assim se pode entender, depender dos meus desejos e fazê-lo de maneira exitosa. O Ravi. E você pensa que o Criador vai fazer tudo? Não confias nele? E então, quero reformar-se com esse mesmo tipo de confiança. De não estar demasiado próximo. Não sei como alguém que está na África, na Austrália, Zinca. Sim, é uma piada sobre isso, acerca do que passa na Austrália, da distância.
O Rav diz, o que quer dizer é que você não pode fazer nada por si mesmo. Unicamente de maneira mais forte possível, fazer o máximo esforço de tratar de acoplar-te, de unir-se a esse método e tratar de entendê-lo para chegar ao Criador, avançar progressivamente, passo por passo. Ainda que você não tenha êxito em revelar esse mundo espiritual, quando tem a sua intenção, você vai determinar qual é o seguinte passo. Você está criando, até que nasça um novo corpo, reencarne em novo corpo. В следующем круговороте стать кроликом или обязательно станет человеком? А кролик кроликом, как это вообще? Ну, как тебе сказать? Не, ну человек остается человеком. Пауза после. Человек облачается... Почему ты считаешь, что кролик не выполняет хуже программу творения, чем человек? Нет, у меня нет претензий к программе творения, просто хотелось бы быть кроликом, максимум atua de uma forma ao menos que a pessoa, menos com relação à criação. Что за жизнь у кролика? Não, eu não sei, eu simplesmente pergunto por quê. O Rav diz, não é aborrecido ser um animal? O Rav diz, não, porque a sua vida está tão agradável, tão feliz. Se pudesse ter possibilidade de receber, então tem que ser um animal. По этому поводу, о совершенстве. Эдуард из Симферополя спрашивает, какие усилия необходимы для достижения Mas não pode fazer, todavia. E cinco perguntas. A respeito da plenitude é uma pergunta. Работать на весь мир так, чтобы привести их к связи между O собой. Rav. Ничего другого нет. Соединение всех Somente людей junto aos amigos para poder ter essa relação com o superior. Это то, что необходимо делать каждому. И другого никакого действия человека не требуется. Виктор Венгловский из Санкт-Петербурга. Баль Сулам очень уважал Зигмунда Фрейда. Почему? Bom, Boris, de São Petersburgo, Не помню. Я лично такого не наблюдал. По крайней мере, в Рабаше, сколько мы с ним говорили о различных eu não vi философах. isso. Но это имеется в виду материалистическую психологию, наверное. Не знаю, нет. Quando falamos sobre filosofia, acerca da filosofia materialista, não, Ravi, não, eu não vi nenhum tipo de aspecto que prevalecesse nesse sentido da parte de Freud ou de outros pensadores. Ну и все. А потом это все прошло. Então, da psicologia da pessoa, e depois tudo se passou, porque a pessoa muda, a situação psicológica interna muda, e hoje em dia nós vemos que esse método já não funciona assim como qualquer outro método, porque a pessoa evoluciona constantemente. Tem um método correto antes? Sim, esse tempo... Está ouvindo agora? Станислав из Стокгольма спрашивает, я могу раскрыть себя духовного, потому что я духовный уже существую в вечности? Мне нужно просто открыть это для себя. Eu posso me ver espiritualmente, porque o espírito existe, mas eu preciso me ver como vejo hoje. Eu tenho que me revelar como similar ao Criador. Em tal grau que eu e ele sejamos um todo. Que benefício nós podemos extrair desse tópico tempo, espaço? Nós podemos definir espaço, movimento, aceleração, desaceleração. Nós podemos alcançar a eternidade, perfeição e conquistar todas essas coisas. Nós podemos jogar com todos esses, com tudo isso. Tudo depende de como nós administramos os nossos desejos. Tudo depende dessa. Если да, то есть ли там другой творец? Нет. Такого, насколько знаем мы, existe um Criador lá. Tanto quanto nós sabemos,
do que se relacionam, como se relacionam. O Satsumuto que existe fora de nós, existem outras dimensões, criações construídas por outros princípios. Nós não sabemos nada sobre isso. Nós não podemos saber porque nós somos criados com o desejo de receber, e o desejo de receber de acordo com o Criador, é em relação a nós. Isso significa, isso nos leva ao final, à correção final. Após essa correção final, existem estados que nós podemos conseguir alcançar, mas nós não podemos falar sobre isso agora. Porque o Criador criou tantas estrelas, tantos planetas. Qual o propósito do espaço? Aonde está o seu limite? Nosso espaço não termina. Por que precisa terminar? Quando eu era uma criança na escola e estava estudando 60 anos atrás, eu aprendi que o espaço e o tempo infinito. E agora nós estamos dizendo que o tempo é limitado, o universo. O que isso nos leva? Existem teorias. O que interessam? Nós abrimos um ponto no espaço, um ponto pequeno. Então, eu tenho encontrado muitos astrônomos, muitos cientistas. Claro que existe matemática, que nós teremos que olhar seriamente, muitas teorias. Qual é o propósito de todas essas galáxias? Isso nos dá uma dimensão do nosso desejo. Nós estamos constantemente expandindo o nosso desejo. Nós sentimos esse mundo que nos rodeia. O que é que o livro do Zohar nos diz? Está escrito lá. Tudo que nós percebemos fora de nós existe dentro de nós, mas é dado para nós como... E nós percebemos como estando fora de nós, para que nós possamos analisar, perceber. Quando está invertido, está fora de mim, pode fazer senso. Eu posso definir, eu posso estudar. Porque é como se estivesse fora de mim, dependente de mim, distante de mim, como se não fosse meu. É por isso que eu posso relacionar com isso mais objetivamente. Então, quando você diz que o espaço é infinito, claro, é o crescimento do meu desejo. O meu desejo está sempre crescendo. E os mundos, os micromundos mais profundos? Aquilo é uma estrela, um planeta? Eu posso dizer que aquilo é o meu desejo? Absolutamente. Nós estamos falando todos os planetas. Os cabalistas descobrem isso por si mesmos? Claro. A Lua é a força de Binah, é a força da doação. E o Sol? O Sol é a qualidade de Keter. A Lua é Binah, a Terra é Malhut. São qualidades. Porque você não pode definir dentro de você. É por isso que está fora de você, para que você possa estudar. O que é que isso está me dando? Eu olho para o Sol, olho para a Lua, as pessoas olham. Eles não entendem. Uma
vez que você começa a estudar e definir essas qualidades dentro de você, você vai ver as conexões com os corpos celestiais no espaço. Alguns têm desejos maiores que nós. Sim, sim. Essas pessoas existem bilhões e bilhões de estrelas. Todas elas são desejos, e todas elas têm nomes. Sim, e os nomes são muito simples. Homer, Keter, Biatatata. E você pode escrever em nomes, formando filas muito longas. Você precisa reconhecer e direcionar tudo para o Criador. Nossa correção é muito simples. Eu não preciso mudar a mim completamente. Eu preciso mudar as intenções, como eu uso a mim mesma, não os desejos. É por isso que eu não ligo para os desejos. Eu não me importo com os desejos. Eu me importo com a intenção. Por isso, não preste atenção nos meus desejos. O que eu preciso é aumentar dor. Eu preciso ajustar a intenção corretamente. Depende do grupo para que perguntas da França, da Rússia, desculpe. Que forças ajudam-nos a nos unir em espaço e tempo? O espaço não existe. Você pode, como um nêutron, você pode de um lugar do universo ao outro em um instante, porque o instante também não existe. Você tem que subir acima da tempo. Você pode subir ao próximo nível. Você está numa Sefirah Yesod. Você sobe para ou ainda mais para Netzvah. Se você vai para o próximo nível, o prévio se torna um ponto para você. Então, o nosso desejo, o nosso nível tem um diferente espaço e tempo, mas o próximo grau é um lugar diferente. Então, um ponto, não existe espaço e tempo no mundo espiritual. Todos esses milhões de anos não existem, nada existe. Está a mesma coisa. Uma pergunta. Por que um corpo precisa morrer? Não, isso não é correto. É destruição, não, isso é criação. O renascimento de alguma coisa nova, não existe destruição. O novo não é sobre a destruição do velho. Não existe destruição. Existe um nível mais alto. É isso assim que percebemos. Vamos falar sobre tempo. O corpo pode viver para sempre? É possível biologicamente? Eu acho possível. Mas para que finalidade? Qual seria a finalidade para que você pudesse chegar à correção? Não, nós precisamos entender que o nosso tempo opera
através de uma construção espiritual. E vai através de muitos estados diferentes. Nós não precisamos viver para sempre. Nós não precisamos nos preocupar e nem pensar sobre isso, porque isso não nos ajuda, não aperfeiçoa nosso estado atual. Na Bíblia dizem que as pessoas viveram muitos anos. A Bíblia não fala sobre o nosso mundo. Não fala sobre nada desse mundo, a Bíblia. Você não pode tirar da Bíblia nenhum exemplo para o nosso mundo. Não fala como as pessoas se comunicam, ou fala sobre graus espirituais. A Bíblia trata de estados espirituais acima do nosso mundo, em qualidades de doação, amor ao seu próximo, de forma alguma sobre coisas que acontecem ou deveriam acontecer em nosso mundo. Nós chegaremos à correção de qualquer forma. Por que a nossa geração tem que fazer esforços agora? A humanidade vai chegar à correção, o homem vai chegar à correção, mas através de um caminho ruim. Se for no caminho bom, para um caminho bom, caminho correto, nós devemos nos esforçar. De outra forma, será através de grandes sofrimentos. É por isso que nós precisamos ouvir os cabalistas, porque nós seremos, de outra forma, nós seremos queimados por vulcões, seremos destruídos por desastres. Não precisamos esperar por isso até que sejamos engolidos por tsunamis, grandes ondas. Não precisamos disso. Nós temos uma oportunidade de avançar para a nossa meta, congressos sérios vindo, que nós esperamos ver vocês, estar com vocês. Esse é o nosso desejo. Vamos apressar o nosso caminho. Uma questão de Moscou. Qual é o sentido de existir por tantos milhões de anos? Qual é o sentido de tudo? Todos os animais, os animados, os vegetativos, os animais são transformados em formas mais elevadas à medida que o tempo passa. Plantas, minerais, de acordo com os estudos, você pode ver que ou com o estado vegetativo e animal e inanimado são a mesma coisa durante anos e anos. Apenas as pessoas mudam. Veja a diferença entre uma pessoa há 1000 anos atrás e hoje. Se eu falasse sobre Kabbalah, Plutônio, há muitos anos atrás, os sábios e as pessoas falassem sobre isso, as pessoas ririam sobre eles. O que você precisa entender que o tempo que essas pessoas se eles tivessem ainda hoje, eles seriam considerados como loucos. Eu não estou dizendo que eles não poderiam usar telefones ou não. Nós estamos falando sobre o nível do desejo. Nossa geração não pode ser comparada às outras.
Que ação é essa de coletar os desejos juntos, trazer todos os desejos juntos? Significa trazer todos os desejos para uma coisa só, que é ser similar ao Criador. Essa é uma ação espiritual. Com um coração, com uma intenção conectada ao Criador. O tempo desaparece, o espaço desaparece nesse momento. Os mundos desaparecem. Apenas essa adesão ao Criador permanece. Alguma coisa ainda mais elevada além disso que nós não entendemos. O tempo também desaparece. O tempo não existe no mundo espiritual. Porque o alcance espiritual não é uma imaginação. A imaginação não é... o mundo espiritual não é imaginação, porque vem do esforço de uma pessoa para se elevar acima de si mesmo. Quando eu ajo contra a minha natureza, minha essência, e é nessa intenção, nesse esforço, eu me elevo por mim mesmo, eu começo a sentir a qualidade de doação e de amor contra meu próprio desejo, contrário a mim mesmo. Eu começo a sentir esse mundo novo, o qual existe e de qualidade oposta a esse mundo. Então, eu alcanço eu mesmo um estado oposto àquele que eu tinha antes. Porque não existem livros através dos quais os cabalistas descrevem isso? Como eles poderiam descrever o mundo espiritual? Você imaginaria o nosso mundo? Como eles descreveriam? Eles nos inspirariam? Não, vocês não seriam inspirados. Tudo que possa ser dito sobre o mundo espiritual é alegórico. A Torá é alegórico, porque é impossível você descrever palavras em palavras apenas no estudo das 10 Sefirot, que é técnico. Nós falamos todo tipo de telas e restrições. A luz fala sobre mecânica. Mas os sentimentos que ficam atrás dessas coisas, não se fala disso, porque nós não temos os sentidos para perceber esses sentimentos. Como a tela fica acima, se situa acima do topo do desejo. Em cima de cada desejo existe uma casca que nós criamos que engloba esse desejo e não deixa escapar. E acima disso existe uma outra capa chamada tela. A tela usa esse desejo e é dessa forma que ele é usado. Essa primeira casca, o que é isso? Essa primeira capa é restrição. E através dessa restrição, através da tela, existe um desejo que eu sinto dentro de mim e um desejo fora de mim. Como eu entendo, os desejos fora de mim são muitos. Pessoas, flores, tudo. Isso é feito dessa forma. Tudo que eu sinto fora de mim existe dentro de mim. Então, por que é dito que nós precisamos amar o mundo todo?
porque eu interpreto tudo como repulsivo para mim, mas quando eu amo, eu estou corrigindo isso dentro de mim. Então, o método completo é a respeito do meu desejo. Esqueça dos desejos. Então, a natureza. A próxima pergunta: como a pessoa encontra o seu futuro? Essas forças chamadas são anjos. É apenas o começo. Vamos fazer um blitz? Nós vamos nos encontrar a próxima semana em Kiev, uma oportunidade. Por favor, venham. Pergunta: quando você consegue a tela, você administra seus desejos? Eu não posso responder essa pergunta. Todo mundo tem seu próprio tempo. Em Chicago, qual é a imagem do Criador? Ou ele não tem imagem? O Criador não tem forma? Então, eu sou um escravo de qualquer forma. Eu dependo da tela, do Criador. Quando você começar a trabalhar os seus desejos, você se tornará livre. Scott, da Inglaterra. Qual é o momento, o tempo para encontrar o tempo infinito? O momento, isso é descrito no Telim. O que é o momento para o Criador? O momento para o Criador é o tempo que é dado às criadoras, dado para alcançar a correção. Quando você fala sobre juntar as pessoas, você fala a respeito desse mundo? Sim. A outra pergunta da Inglaterra. Todas as pessoas... Desculpa. Em relação ao nosso mundo, é irrelevante, é clipou. Apenas a diferença se isso dá sofrimento ou prazer às pessoas. O espaço não existe. Os cabalistas estão num corpo físico, ele se move livremente no espaço. Você está... Um cabalista não pode sair dos limites desse mundo. Sua intenção é sair para o mundo das forças. Nós temos uma alma que eu lhe asseguro que nós não temos nada a temer. Não existe nada aterrorizante, não existe morte. Outra pergunta. Qual é a fonte da criação? Qual é a correta percepção disso? A fonte da criação é tudo como você sente dentro de você. São fragmentos da imaginação. Não é alcançável. Quais são os seus desejos para essa semana? Meus desejos para essa semana é de que nós possamos nos encontrar 5 dias no Congresso, unir-nos fortemente e tudo que falamos hoje
será revelado, entendido, as sensações, e nós nos tornaremos cidadãos do próximo mundo. Boa sorte para todos. Vamos nos encontrar em poucos dias. E aqueles que não estão capazes de estar lá, o Congresso em Kiev, tudo bem, podem nos observar à distância. Nós seguramos nossas intenções de tal forma que eles estarão conosco. Boa sorte. Abraços a todos.